Hello and welcome to all of you. So once again, I extend a very warm welcome to all the students here. In the last classes, we learnt about how to pass the journal entries and also how to prepare ledger accounts in the books of consignor. Of course, in this class, I'm going to teach you the same one, preparation of ledger accounts as well as passing of journal entries in the books of the consignor. But in this class, I'm going to teach you how to prepare ledger accounts and of course passing of journal entries when there is a normal class, when there is a normal loss given in the problem. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So I'm going to explain with the help of the slide shares here. So in the previous class I gave you an assignment problem, so I think most of the students have done that. So I really congratulate the kind of effort that you people have put forth for that. So once again I'm going to go with the number of things here. I'm going to start with this. So ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ some of the important things we have discussed so far is that calculation of normal loss as well as calculation of abnormal loss, and also we worked out certain problems based on calculation of closing stock. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 8. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 8 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ when the goods are centered cost price with normal loss. Nodi last class alli, so we have prepared ledger accounts as well as we passed on journal entries in the books of the consignor when there is no losses and when there is no abnormal loss. So in the problem nalli goods issued by the consignor to the consignee, so cost price kottida but alli yavadu normal loss irlilla matte abnormal loss irlilla. So ee ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Next, let me read this problem now. On 1st of June 2000, Mr. Coal Company consigned to Mr. Sales Limited 2000 tons of coal. Nodi, Mr. Coal ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು consignor and Mr. Sales is a consignee. So what is the quantity he is consigning? 2000 tons of coal ಅನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, consignor consigning ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So the cost of coal and railway freight were 750 and ₹2 per ton respectively. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಫ್ರೈಟ್ ವರ್ 7.7 rupees 50 paise and 2 per ton respectively ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 2000 into 7.5 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶೀಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ calculation of closing stock. So next, non recurring of expenses of the consignor freight ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. freight ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು 2 per ton ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. therefore 2000 into 2 per ton, so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4000. so 4000 we should consider as non recurring expenses of the consignor. so ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಶೀಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. so next one, on 25th of June 2000 an account sale was received from Mr. Sales Limited. 25th June 2000 ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸೈನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಸೈನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫೈನ್. ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ 1000 tons ಸೋಲ್ಡ್, 1000 tons ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ₹16 per ton, 16 per ton. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 1000 into 16, 16,000 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ₹880, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 120. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ 880 as well as insurance 120 will be regarded as recurring expenses of the consignee ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ 880 ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 120 ಎರಡು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ 880 plus 120 ₹1000 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ 1%, 1.15%, 1.1/4. ಸೊ
brokerage will be always calculated on the sales made by the consignee. ಅದೇ ರೀತಿ and commission 2.5%. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we have to calculate on the sales made by the consignee. So the next one, the consignee enclosed a bill for the proceeds less expenses and reported a shortage of 40 tons on the full consignment. So consignee ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಟನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು 40 ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, show the necessary ledger accounts in the books of the consignor, and we have been asked to pass the journal entries in the books of consignor. So this is the problem. With the help of this problem we are going to work out these problems. Now the problem as usual, so calculation of closing stock. So mind you, in this problem we find normal loss. Normal loss in units should be deducted. Next, normal loss ide in units adana ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. goods sent on consignment ಅಥವಾ cost of goods sent on consignment rate per ton 7.5 into 2000 we will get 15,000. next, add non recurring expenses of the consignor. ನೋಡಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. so 2000 into 2 per ton, so 4000 will be the non recurring expenses of the consignor. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, we have to add here. so the balance what we are going to get is termed as cost of goods in transit. so ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಕರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಮಿಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನಿ. ಕನ್ಸರ್ನಿಯ ಗೋಡನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ 2000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್ 19,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 2000 ಅಲ್ಲಿ 40 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 1940 ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 19,000. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So once we determine the goods available for sale, the next important step what we have to do is that less sale. Sale ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, sale 1000 units have been sold ಅಂತ. So sale in units should be deducted from this 1960. Less ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 960. What do we call this is closing stock value ಅಥವಾ value of closing stock in units, 960 units. Next, value of these 960 units ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ first we have to apply this. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ 19,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ 1960. ಆದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 960 ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ 9,306. ಸೊ 9,306 ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, when the goods are consigned, what is the journal entry is that consignment account debit to goods sent on consignment account ಅಥವಾ consignment to ಮೆಸರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಗ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ 15,000. ಸೊ 15,000 ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನರೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ನಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 4,000 ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್, therefore we are going to record as
sales account debit to consignment account. So what is the sales he has made? So 16,000 is the amount, sale of amount. So 1,000 units into 16 per unit. How much you found out? 16,000 is the value of goods sold by the consignee. So that is entry number 3. And the next one, journal entry number 4 and now consignment account debit to Mr. Sales account. So expenses incurred by the consignee. Nodi value of closing stock ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, because these expenses are incurred after reaching the premises goal. So consignee's goal ಅನ್ನು reach ಆದ್ಮೇಲೆ goods expenses ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore consignment account debit to Mr. Sales account, being expenses rupees 880 and 120 incurred by Mr. Sales account. So 880 plus 120 put together, how much we are going to get? 1,000. So 1,000 should be recorded in journal entry number 4. So next entry ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ consignment account debit to Mr. Sales account, commission. ನೋಡಿ, here the consigner has been paid certain amount of commission to the consignee. So ಆ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಮಿಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 1,600 ಅನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು 400. ಸೊ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 400 ರೂಪೀಸ್. ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 400 ರೂಪೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ 400 ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1,200 ಇದೆ, 600 ತಪ್ಪದು, 400 ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್. ಸೊ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್? 200. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ? ದ ಎಂಟ್ರಿ ವುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 200 ರೂಪೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಪೇ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಫಾರ್ so closing stock. So what is the journal entry for recording the closing stock? Consignment stock account debit to consignment account. So what is the amount of closing stock we found out with the help of this format? 9,306 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? closing stock ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ we are going to record here as 9,306. What is the journal entry that we are going to pass? Consignment account debit to consignment account. We are going to stock account debit to consignment account. We have to record. So next entry. So bank account debit to Mr. Sales account. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್. ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಗೊಳಪ್ಪ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 14,400. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವ್ನು ಕನ್ಸೈನಿ? 14,400 ರೂಪೀಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸೈನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 14,400 ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ net profit? we found out 4,706. Profit on consignment. So 4,706. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. being profit on consignment recorded ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ goods sent on consignment account debit to trading account. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ being the balance of goods sent on consignment transfer. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, goods sent on consignment account ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The entire amount of goods sent on consignment account is the total amount of 15,000. That entire amount of 15,000 we are going to record here. So what is the journal entry for this? I gave you in the format also in the earlier classes that you can see to it. Indian classes alli nanu nimage format kottidini nodabodu. So goods sent on consignment account of 15,000, or we can say this is the cost of goods consigned by the consignor to the consignee anta helabodu. So to trading account, this is ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, balance of goods sent on consignment transfer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are the journal entries. Totally we have passed 10 journal entries. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 journal entries were passed. So ಆಮೇಲೆ so ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, journal entries we passed out. So the next step what we are going to do is that we are going to prepare the ledger accounts in the books of the consignor.
here the concerner is Mr. Cole. Again, I'm going to work out now. Consignment account ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So on the debit side or on the left hand side, we are going to record 2 goods sent on consignment. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ 15,000 ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to record here. So 15,000 we are going to record here. So the next one. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್. ನೋಡಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ ಖರ್ಚು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಫ್ರೈಟ್ ಇದು 2,000 ಇಂಟು 2 per ton. ಸೊ 4,000 ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ. ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರ್ಚು ಕನ್ಸೈನರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನೇ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ 880 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ as well as brokerage will always be calculated on the sales made. ನೋಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ 16,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 16. ಈ ಸೇಲ್ಸ್ 16,000 ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to calculate 2.5%. ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ 2.5%. hence we are going to take at the rate of 2.5%. so brokerage 1.5%. so commission ಎಷ್ಟಿದೆ 2.5%. we are going to record on the debit side of the consignment account. hence on 16,000 we have taken 2.5%. we found out so 400. Again we have calculated brokerage on 16,000 at the rate of so 1.125%. we found out 200 rupees. so this is the amount of brokerage paid by the consignor to the consignee. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ. ಸೊ he is selling 1,000 units into 16 per unit. ಸೊ ನೋಡಿ 1,000 units ಅನ್ನು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. what is the rate per unit that he is selling to the customers is 1,000 into 16. therefore the total amount of the sale made by the consignee is 16,000. next by consignment stock account. so ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so as I have told you in the beginning of this particular column, the closing stock whatever we are going to calculate should be recorded onto the credit side of consignment account. so closing stock ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 9,306 ಬಂತು. so this 9,306 ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we have to record on the credit side of the so consignment account. so total ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. so credit balance is more 15,000 plus 9,000 16,000 sorry. so 25,306 ಇದೆ. so credit balance ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ 25,306 ಅಲ್ಲಿ 15,000 4,000 880 120 400 200 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4,706 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. so this is what we call it as 2 P&L account balancing figure. so debit side ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, profit made on consignment it should be transferred to the P&L account ಅಂತ ಹೇಳಿ. so this is how we are going to prepare the consignment. next ಆಮೇಲೆ as usual as I worked out in the last class, the same way I am going to prepare this Mr. Consignee's account. ಇಲ್ಲಿ Mr. Consignee ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Mr. Consignee. again so to debit side ಇಲ್ಲಿ to consignment account ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ Mr. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. what is the total sales for 16,000 should be recorded onto the debit side as to consignment account ಅಂತ total sale value 16,000 ತಗೊಂತೀವಿ. next by consignment account expenses. so ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನಿಗೆ ನೋಡಿ to Mr. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. so we are going to record on the right hand side, that is on the credit side of the consignees. what is the amount of sales expenses we find here 880 and followed by insurance 120. totally put together how much we are going to get 1,000. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 880 plus 120 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. we are going to record on the credit side 1,000 rupees. so ಅದೇ ತರ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ 400 plus 200 ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು 600. so ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ 16,000 and the same 16,000 would be recorded onto the credit side of the consignee account. hence 16,000 ಅಲ್ಲಿ 1,000 minus 600 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
54,400 ಸಾರಿ 14,400 ಈ 14,400 ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 14,400 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಈ 14,400 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅವನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 14,400 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So that is the entry that we have recorded with the help of consignee account. So finally, so I'm going to prepare the last account, that is consignee. So after that, goods sent and consignment account is ತುಂಬಾ easy. So credit side ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ by consignment account ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So consignment ಅಂತಂದ್ರೆ the cost of goods sent and consignment. So ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ cost of goods sent and consignment starting ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ goods sent and consignment ಅಥವಾ cost of goods sent and consignment. We found 15,000 here. So 15,000 has to be recorded onto the credit side of consignment account. So credit balance of 15,000, the same balance should be recorded even onto the debit side of the goods sent and consignment account. So 15,000 ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ 15,000 shall be transferred to trading account ಅಥವಾ to trading account ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. So this is the problem. Okay. So quickly recollect whatever I have done in this class. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, so I have explained about we are going to compute the problems based on the calculation of closing stock when there is a normal loss is given. Normal loss ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮೊದಲ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ journal entries in the books of the consignor. So all these first entries, 5 entries, consignment, journal entry number 1, cost of consignment, next one but expenses. So other thing, totally we have passed out totally 10 journal entries for that. Next one. So as usual in the books of the Mr. Cole is the consignor here. So the first account we have opened is consignment account. Consignment account I will open ಮಾಡ್ತೀವಿ. So as usual on the debit side, goods sent and consignment, bank account expenses of the consignor, consignee, commission ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ we are going to record the sales followed by, so it has to be, we are going to record the value of closing stock what we found out. So next balance ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 14,400 ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸೈನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸೈನಿ. So finally we have prepared goods sent and consignment account. So cost of goods sent and consignment account, total amount of 15,000 we have recorded here. The same 15,000 we have recorded even on the debit side, and the amount shall be transferred to trading account. So this is what we have learned. Okay, once again thank you very much for your wonderful way of so giving feedback in the form of earlier presentations. I'm really very much happy, and I'm going to come out with some more videos in the upcoming classes. Hopefully I'm going to work out some more problems based on passing of journal entries, and also I'm going to work out on preparation of ledger accounts in the books of consignor. Okay. So next classes ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ in ಕೆಲವೊಂದು adjustments ಇರೋದು problems ನಾನು work out ಮಾಡ್ತೀನಿ. So thank you very much for your wonderful cooperations. So prepare well, stay safe at your home, and prepare very much hard for the classes. If you have any kind of clarifications, you can get back to me. You can feel free to ask any sort of questions. Thank you very much for your cooperation.